ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Мушкилоти истилоҳоти забоншиносӣ дар китобҳои дарсӣ мавзӯи навбатии барномаи забон ва ҷомеа аст. тавре ба хубӣ огаҳӣ дорем, соли гузашта Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва имсол маркази таълимии методӣ оид ба сифат ва забони китобҳои дарсӣ ва ҳамзамон мушкилоти дар он мавҷуда пайваста чорабиниҳо баргузор намуданд. инак мо мутахассисон ва устодонро ба суҳбат даъват намудем, то дар ин бора маълумоти муфассале дошта бошем. ҳамсуҳбатонро ба шумо муаррифӣ мекунам. Саид Амир Аминов, узви вобастаи Академияи таҳсилоти Тоҷикистон ва муаллифи стандарт ва барномаи таълимии забони тоҷикӣ. Раҳим Зулфониён, сардори шӯъбаи танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. хуб тавре медонем, мавқеи истилоҳоте ки дар китобҳои дарсӣ барои як фан бо чанд гуна истифода шуданд, имрӯз хонанда ва донишҷӯро раҳгум кардааст. дар асоси кадом стандартҳо истилоҳот дар китоби дарсӣ ҷой дода мешавад ва чаро имрӯз мо ба ин мушкил рӯбарӯ ҳастем? манбаи ана ҳамон гуфтаҳои шумо, яъне гуногун истилоҳӣ дар китобҳои забони тоҷикиро муайян каранда кор аст. пеш аз он ки дар бораи истилоҳ сухан ронем, агар китобҳои дарсиро мутолиа кунем, мебинем ки дар ҳар як китоб ҳар як муаллиф тавре ки ба худаш хушоянд аст, ҳамун гуна истифода бурдааст. ҳатто як истилоҳ дар китоби забони тоҷикӣ 5 дигар, 6 дигар, 7 дигар, 8 дигар, 10 дигар, 11 дигар. ба андешаи ман сарчашмаи ин ҳама бенизомӣ бояд асноди меъёрии ҳуқуқии соҳа бошад, ки ба ин асноди меъёрии ҳуқуқии соҳа стандарти давлатӣ ва барномаи таълим ҳисоб мешавад. ҳамин нобасомониҳо аз стандарти давлатӣ ва барномаи таълим манша мегирад. чӣ тавр? вақте ки барномаи таълимро дар соли охиронаш соли 2002 ба нашр тайёр кардаму пешкаши тамоми омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик гардида буд, дар унҷо мо ман ба чунин хулоса омадам ки мо аз навъҳои гуногун даст кашему шакли тоҷикиашро дар аввал ва шакли байналмилалиашро дар қавс бидиҳем. чӣ тавр? масалан, сарф дар қавсайн морфология, овозшиносӣ, фонетика. вақте ки дар таҳияи барнома стандарт саҳм мегирад шахс, бояд маводи таълим, яъне мундариҷаи таҳсилотро бояд донад. шахсе ки мундариҷаи таҳсилотро муқаррар карда наметавонад, вай ҳуқуқи маънавӣ аслан надорад ки дар таҳияи стандарту барномаҳо даст бизанад. чаро? чунки ҳадди аққали маълумот, ҳадди аксар не, ин стандарт ҳадди аққали маълумоти ин ё он фанро муайян мекунад. яъне мавода коркарди дидактикӣ кардан дар кор. ҳамун назарияи забонро масалан коркарди дидактикӣ ба он касе карда метавонад ки вай таълимро медонад, усули таълимро медонад, психологияро медонад, педагогикаро медонад. мутаассифона дар мо ҳамин хел анъана шудааст ки як мақолаи методӣ нахондааст, як асари педагогӣ нахондааст, мебиёранд сардори ин ё он муассиса мекунанд ки ҳеҷ нобахшидани ҳамаи камбудиҳо, ҳамаи нобасомониҳои низоми таълим аз ҳамин сарчашма мегирад, яъне муносиб набудани кадр. дар муқаддимаи ҳамон барномаи соли нашри 2006 омадааст ки мо барои осон кардани таълим аз калимаҳои арабии нофаҳмо даст кашида калимаҳои байналмилалӣ ва фаҳморо дастрасро интихоб кардем. яъне калимаҳои сарфу наҳв хат зада шуд, калимаи боз фонетика, морфология, синтаксис омад. аксари муаллифҳои китоб стандартро надидаанд, барномаро надидаанд, талаботи стандарту барномаро намедонанд.
این است که بعضی کتاب ها با استاندارد و با برنامه تعلیمی دوران شوروی حتی موافق نیست. بعضی ها شاید از خودنمایی باشد گرفتن اصطلاح های ساختن که در زبانشناسی تاجیک سابقه ندارد. یعنی این گونه اصطلاح وجود نداشت. انا از همین را در کتاب های درسی به نظامی کاربرد اصطلاح شروع شد و تا امروز ادامه دارد. در حقیقت شما درست قید کردید که چی در کمیته زبان و اصطلاحات و چی در مرکز تعلیم متدی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چون یک چاره‌بینی ها میزهای مدور کنفرانسی ها برگزار کرده شدند که اوید به سطح و صفات اصطلاحات زبان شناسی و عموما کاربرد اصطلاحات در کتاب های درسی مؤسسه‌های تعلیمی برگزار گردیدند. کمیته هم در این روند در همکاری با وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کتاب‌های زبان تاجیکی همین کتاب‌ها را در کمیته که پیشنهاد گردید بیم از نگاه تنظیم اصلاحات و اکسپرتیز زبان شناسی این کتاب‌ها مورد آموزش و بررسی قرار داده شدند و در حقیقت طور استاد میگویند ما چنین درک کردیم که اکثر مؤلفان قریب که غیر متخصص بودن آنها آشکار گردید. برای چه؟ برای اون که در حقیقت کتاب ها نوبسته به سن و سال کودک خوانندگان تهیه گردیده بودند. در یک اگر در صنف 56 یک اصطلاح باشد در صنف 78 علاقه همون اصطلاح به شکل دیگر به گونه دیگر که این البته خواننده رو به رهگمی برده میرسوند و حتی ببینید در کتاب ها در برابر اصطلاحات حتی جای نام ها نام ابیکت های جغرافی ابیکت های طبیعی هم دخوره به نظر میرسند. ارسطوتل در صحیفه دیگر کتاب ارسطو در یک صحیفه امودریا در صحیفه دیگر دریای اومو در یک جا سردریا در دیگر جا دریای سیر در یک جا خطوی در یک جا چین. از این بعد خواننده چی یاد میگیرد؟ دخورگی علاقه در این سن و سال ما باید که به این دخورگی ها راه نداده همگونسازی اصطلاحات رو در این روند خیلی جانانه نماییم. از این رو همکاری ها باید در میان کمیته زبان و اصطلاحات و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان چنان مستحکم کرده شود که یعنی هر یک کتاب تعلیمی درسی مکتب های میانه از نگاه تنظیم اصطلاحات و اکسپرتیز زبان شناسی گذرانیده شود. بهترین تشکر. استاد شما مثال های مشخص داشتید اوید اصطلاحات؟ من بعضی از آنها را اشاره میکنم. در کتاب زبان تاجیکی صنف 9 آمده است جمله تابع مقرره جمله مرکب تابع مقرره مگر جمله مرکب تابع مقرره مگر جمله مرکب تابع غیر مقرره هم میشود یعنی این گونه اصطلاح نیست در زبان شناسی نه در زبان شناسی روس نه در ما این ساخته خودی مؤلف است که هیچ ممکن نیست در کتابی درسی خودنمایی خودسازی کنی که او در زبان عموما استفاده نمی شود. کتاب زبانی تاجیکی نام دارد نه نحو. کتاب کشایه در فهرست کتاب آمد از زبانی تاجیکی در قوسین نحو. هیچ ممکن نیست این خیلی دادن. چرا گوید؟ چون که در نقشه تعلیم همچون فن تعلیم نحو وجود ندارد. این بار اول نیست، دو سه بار شد همین گپای میگویم لیکن اصلاح نمی شود. در یک شعر اول دادگی مهر محکم شود. محکم میگفتیم محکم خیلی شاید در کلاسیکی محکم باشد لیکن اوخی محکمش بهتر بوده است. در سپارش ها آمده است این فرموده های بزرگان رو خوانید. فرموده سپارش است، فرموده زکس است به روسی اگر گویم. کلمه خوبی تاجیک این گفتار رو پند و اندرز خوانید بزرگان رو در کتاب زبان. این از آن بارها شهادت میدهد که این مؤلفان باید در آینده کوشش بکنن که اصلاح کنن. اگر اصلاح نکنن
هیچ ناممکن است در این شکل به خوانندگان پیشنهاد کردن کتاب‌های درسی. дар кумитаи забон ва ислоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои ҳалли ин мушкилот чӣ гуна чорабиниҳо чӣ гуна барномаҳо қабул шуданд? در حقیقت ببینید چندین مثال هایی که در رشته علم زبان شناسی و در کتاب های فن زبان ادبیات چون جای دولت استاد یادآور شدند همین ایراد و همین گونه کمبودی ها در کتاب های گفتیم علم های دقیق علم های طبیعت شناسی از قبیل فیزیک و شیمی هم خیلی خیلی فراوان هستند. ببینید اگر در یک صفحه کتاب نول گویند در یک جا صفر میگویند خواننده الکی رهگو میزنه که یک به زبان روسی یادآور میشن نول و اینجا صفری تاجیکی یا اینکه یک جا خیمیه یک جا کیمیا یک جا اولاد یک جا ابزار همه گونه گویم دخورگی یک جا زنگ خوردن زنگ زدن معدن رو گویند اگر فلز رو یک جای دیگر متال فلز یا اینکه کاروزیا خیلی خیلی یا اینکه والدین پدر و مادر خیلی خیلی دخورگی ها در اصطلاحات در کتاب های درسی دیده میشند که خواننده رو البته رهگو میزند. برای این خوشبختانه چون این سال گذشته برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که 28 نوامبر سال گذشته به تصویب رسید از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و این قرار ما رو وظیفه دار میکند تا در تطبیق آن طول 10 سال فعالیت پرثمر نشان داده توانیم. در باب سهمی برنامه مذکور انیخترش در بند 44 آورده می شود که هر یک کتاب های فنی تعلیمی دستورهای متدی تعلیمی چه مکتب های میانه و چه مؤسسه های تحصیلاتی عالی باید در موافقه با کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان از نگاه تنظیم اصطلاحات و اکسپرتیز زبانشناسی مورد آموزش و بررسی قرار داده شده پس اون به چاپ یا به نشر توصیه داده شود که این یک فعل نیک میگردد زیرا در این وقت علاقه ما میدانیم که در همکاری با مؤلفان و در همکاری با وزارت معارف و این زبان کتاب ها بیش از پیش بهبودی در این کتاب های تعلیمی دیده خواهد شد. مکتوب آماده کردیم به عنوان وزیر معارف باید گروه تأسیس دهند که در کمترین مهلت اصطلاح های زبانشناسی را که از روی استاندارد و برنامه تعلیم در مکتب های تحصیلات عمومی تهیه کرده آن را همگون ساختن در کار همگون ساخته به اختیار مؤلفا پیشکش کردن در کار که تنها در اساس همین برای آسان شدن تعلیم قبول بکنند و باید بگویم که نه تنها این وضع خاص اصطلاحات زبانشناسی خاص اصطلاحات فیزیکی و متمتیک و فنهای دیگر است. اگر بخواهیم که هر چه زودتر به درک معنا صرفم رود خواننده ها باید از نگاه اصطلاحات ناضرور تمام استاندارد و کتاب های درسی را باید پاک کرد چون که این اصطلاحات 4 نوعی و 5 نوعی خاطر بچه ها را که سیربار کرد هضم موضوع های و فن های دیگر دشوار میگردد. این بسیار برای تعلیم ضرر دارد راهی دیگر ندارد. اول همین کار را کردن در کار یعنی هیئت تأسیس دادن در کار که در وابستگی همکاری با کمیته زبان و اصطلاحات هر چه زودتر مسئله اصطلاحات کتاب های درسی همه فن ها را انجام دادن در کار بعد به کارهای دیگر مشغول شدن چون که خود همین اصطلاح یاد دادن از هر فن ها باعث می شود که صفت دانش بچه پیشرفت کند. من می خواهم که همین پدر و نه تنها معلمان پدر و مادران عائله ها در تعلیم عموما همه فن ها بخصوص زبان به فرزندانشان کمک کنند. همین تلفظی درستی کلمه حرف و هاکذا را یاد دهند چون که
در مکتب‌های ما در صنف‌های ابتدایی فرض کردیم تا 48 نفر 49 نفر خواننده میخواند. معلم در 35 دقیقه با همه این بچه‌ها اگر از شکل‌های گوناگون تعلیم، تفریقه، انفرادی، دست جمعانه، کار مستقلانه هم استفاده برد هم امکان ندارد که با همه آنها در 35 دقیقه کار کند. من از پدر و مادر را خواهش میکردم که در این مسئله حتما به فرزندان خودشان کمک رسانند، از لغت ها، از فرهنگ ها استفاده بردن را یاد دهند. چون درباره روند تعلیم در خاندان استاد یادآور شدن، من همه رو اضافه میکنم که از تمام آموزگاران، استادان مؤسسات تحصیلات میانه عمومی که در تمام گوشه و کنار جمهوری زندگی کرده ایستاده فعالیت پداگوگی میبرند، احترامانه خواهش میکنیم تا واکنش های خود را به هر یک فن تعلیمی که اونها با اون وابسته هستند بیشتر طریق مجله و روزنامه ها برآمد کنند. هر یک کمبودی که در کتاب های تعلیمی از نگاه آموزگار دریافته می شود، آنها بگذار با کمیته هم نویسند، مراجعت کنند تا اینکه در من بعد آموزش و وقتی مورد تشخیص و معاینه قرار دادن کتاب های تعلیمی برای متخصصان این هم یک راهی کمک گردیده تواند و یک گویم اون مهارت، ملکه، صلاحیت هایی که خوانندگان در آموزش فنهای تعلیمی داشته باشند وابسته به سن و سالشون با هر یک کتاب تعلیمی به نظر گرفته شود. تشکر زیاد برای یک صحبت صمیمی و پیشنهاد معلومات دقیق. بینندگان گرامی، اینجا ما با استادان و متخصصان صحبت داشتیم در موضوع مشکلات اصطلاحات زبان تاجیکی در کتاب‌های درسی زبان تاجیکی و دیگر فن‌های کتاب‌های تعلیمی. با شما سلامتی و سربلندی می‌خواهیم.